श्रीकृष्णः शरणं मम, 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 श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं प्रभु श्री गिरिराजधारी
भागवत भगवान की
ભાગ્યવાન વૈષ્ણવ ભાઈઓ તથા બહેનો, કાકડિયા પરિવાર સુરત ભૂલી જવાનું. આજે આપણે બધા વ્રજમાં છીએ અને વ્રજવાસી જ કહેવાય. એ કાકડિયા પરિવારના આ એક શ્રીમદ ભાગવત વચનામૃતનો જે મનનો મનોરથ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયો અને આપણા બધાના એટલે કે વિશ્વના વૈષ્ણવના હૃદય સમ્રાટ આપણે સુરત, ગોંડલ, રાજકોટ નહીં, અમરેલી નહીં, વિશ્વના વૈષ્ણવના હૃદય સમ્રાટ એવા શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહારાજશ્રીએ પ્રસન્નતા પૂર્વક આજ્ઞા આપી અને આપણને બધાઈને આ વચનામૃતનો લાભ આપશ્રીના શ્રીમુખેથી સાંભળવાનો એક અમૂલ્ય લાવો. ભાગ્યવાન તો વૈષ્ણવ આપણે છીએ, પણ મહાભાગ્યવાન કેને કહેવાય? એક પદની અંદર આવે છે કે પદ્મનાભ પ્રભુ વિલોક ગિરિવરધર ભાગધીશ यह अवसर जे होते ते महाभाग्यवान. અને આવો અવસર જિંદગીમાં દર વખતે નથી આવતો અને આપણે બધાએ એમાં આનંદમાં તરબોળ થઈ વચનામૃતથી કાંઈક આપણા હૃદયની અંદર પરિવર્તન આવે, હૃદયની અંદર આપણે આપશ્રીના વચનામૃત ઉતારીએ અને એનું મનન કરીએ કે જેથી આપણું જીવન પર ધન્ય બની જાય. હવે કાકડિયા પરિવાર આ બધા વૈષ્ણવજનો વતી પૂજ્ય શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહારાજશ્રીને હું વિનંતી કરું કે આપ વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજે અને આપણને બધાને એમના વચનામૃતથી આનંદ રસ તરબોળ કરી દે એવી આપના ચરણોમાં વિનંતી. શ્રી દ્વારકેશલાલ પ્યારે કી हरि ओम श्रीमान महागणाधिपतये नमः. आतु नो इन्द्र सोमन्तं चित्रं द्रावं संगृहायो शोभया नित्यसेवितं शङ्खचक्रादिसंयुक्तं घनश्यामं चतुर्भुजम् नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतना सुपयः रक्षिता शेषबालकम्
प्रभुरनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशय चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातितो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिरातिशायनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुरभिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हय्यङ्गवेना प्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतेश गोकुलपते श्रीगोकुलेन्दु विभुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलं गिरिधरम् गोविन्दनायाद्भुतम् श्रीमद्बालककृष्ण गोकुलपति
तिलकं किल घन श्यामं च तद्वंशजा कालिन्दिं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीयप्रभुश्च स्मरेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः अर्थं तस्य विवेचितुं नहि विभुर् वैश्वानरात्वापते रन्यास्तत्र विधाय मानुषतनुं मा व्यासव श्रीपते दत्त्वाज्ञाञ्च कृपावलोकनपटुर् यस्मादतोऽहं मुदा गूढार्थं प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णो प्रियम् पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्रीलाल जी प्यारे की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश धीश की जय, श्री वांगमय स्वरूप भागवत भगवान की जय। मनोरथी परम भगवती कुरजीभाई काकड़िया एमनो समग्र काकड़िया परिवार सूरत थी तेमज बारगाम थी पधारेला तमाम एमना आमंत्रित स्वजनों श्री वल्लभ चरणानुरागी भगवत गुणगान अनुरागी आप सौ बड़भागी भाग्यवान वैष्णव खूब खूब आनंद अवलौकिक अवसर है। श्री आचार्य चरण की कृपा थी श्री गिरिराज बाबा ने श्री यमुनाजी की कृपा थी 7 दिवस माटे आपने व्रजवासी थवानुं सौभाग्य आज प्राप्त थई रह्युं छे। व्रजमां जन्म थवो, व्रजवास करवो अने व्रजमां देहનું છૂટવું આ ત્રણ સંયોગ કેવલ ભગવત કૃપાથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે। આ કોઈ પણ જીવકૃત સાધનથી આપણને મળતા નથી।
ગમે તેટલો પુરુષાર્થ કરીએ, ગમે તેટલો આપણે પ્રયત્ન કરીએ, પણ વ્રજમાં જન્મ થવો, વ્રજવાસ થવો અને વ્રજમાં દેહ છૂટવું, કેવલ ભગવત કૃપાથી આ ત્રણેય સંયોગ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આજે આપ સૌના પર ઠાકોરજીની ખૂબ ખૂબ કૃપા વરસી છે. કારણ કે કાકડિયા પરિવારે જ્યારે આ મનોરથ કર્યો, શ્રી ગિરિરાજજીની સાનિધ્યમાં શ્રીમદ ભાગવતજીનો સત્સંગ કરવો છે. તિથિ તારીખ નક્કી થયા, પત્રિકા છપાઈ, ઘણા વૈષ્ણવના હાથમાં પત્રિકા આવી. કેટલાય વૈષ્ણવોએ અહીંયા આવવાનો મનોરથ કર્યો હશે, પણ બધાને આ સૌભાગ્ય મળ્યું નથી. કેટલાય વૈષ્ણવો આ સૌભાગ્યથી વંચિત પણ રહ્યા હશે. કહું છું ને, ઘણી વાર આપણે ત્યાં બે પ્રકારના લોકો છે, એક ઇલેક્ટેડ અને બીજા સિલેક્ટેડ. પ્રજાના દ્વારા જે ઇલેક્ટેડ થાય એ 5 વર્ષ સુધી રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકારની ગાદી પર બેસે. પણ મારા શ્રી વલ્લભ અને ઠાકોરજી દ્વારા જે સિલેક્ટેડ થાય ને, એ જ અહીંયા વ્રજમાં આવી અને શ્રીમદ ભાગવતજીનું શ્રવણ કરી શકે. આપ સૌ શ્રી વલ્લભ દ્વારા અને ઠાકોરજી દ્વારા સિલેક્ટેડ થયા છો. સ્વયં ઠાકોરજી આપનું વરણ કર્યું છે, અને એટલા માટે આપ કેવલ ભાગ્યશાળી નહીં પણ સૌભાગ્યશાળી થઈ શક્યા છો. વ્રજમાં આવી એના ભગવત ગુણગાન શ્રવણ એ ન કરી શકે કે જે પોતે શ્રવણ કરવાનો વિચાર કરે, પણ વ્રજમાં આવી અને શ્રીમદ ભાગવતજીનું ભગવત લીલાનું ગુણગાન એ જ શ્રવણ કરી શકે કે સ્વયં ઠાકોરજી પોતે જેને શ્રવણ કરાવવાનો વિચાર કરે. આપ સૌનું વર્ણન સ્વયં ઠાકોરજીએ કર્યું છે. મારો મનોરથ હતો શ્રી ગિરિરાજ બાવાને શ્રવણ કરાવવાનો. એકવાર તો પ્રભુએ પૂરો કર્યો, ફરીથી શ્રી ગિરિરાજ બાવા સન્મુખ બિરાજી અને મારી વાણી પવિત્ર કરી રહ્યા છે. સ્વયં આપ પોતે શ્રવણ કરી રહ્યા છે. આપણે સૌ શ્રી ગિરિરાજજીની ગોદમાં બેસી ના ભગવત લીલાનું ગુણગાન શ્રવણ કરશું. જ્યારે ત્યાંથી શોભાયાત્રા નીકળી ને, ત્યારે શોભાયાત્રાના બધા જ વૈષ્ણવના મુખ સામે હું વારંવાર જોતો હતો. વિચારતો હતો કે વધારે પ્રસન્નતા કોના મુખ પર દેખાય છે. ક્યારેક અમારા કાકડિયા પરિવારના બધાના મુખ સામે જોઉં, એમના મુખ પર પ્રસન્નતા. ક્યારેક ભાઈઓ સામે જોવું તો લાગે કે ભાઈઓ પ્રસન્ન છે, બહેનોના મુખ સામે જોવું તો લાગે બહેનો વધારે પ્રસન્ન છે. પણ જ્યારે શોભાયાત્રા અહીંયા આવી અને શ્રી ગિરિરાજ બાવાના દર્શન કર્યા ને, ત્યારે મને લાગ્યું કે સૌથી વધારે પ્રસન્નતા શ્રી ગિરિરાજજીના મુખારવિંદ પર છે. શ્રી ગિરિરાજજી અતિશય પ્રસન્ન છે, કારણ કે સ્વયં એમની ગોદમાં બિરાજીને આપણે સૌ શ્રીમદ ભાગવતજીના માધ્યમથી ભગવત લીલાઓનું ચરવણ કરશું. પુષ્ટિ માર્ગના મુખ્ય આપણા વૈષ્ણવિક કર્તવ્યને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું, અને પ્રતિદિન સાથે મળી અને એક શ્રી ગિરિરાજ ધાર્યાષ્ટકમનો પાઠ આપણે સૌ કરશું. તો 7 દિવસ આજથી શ્રીમદ ભાગવતી યાત્રાનો પ્રારંભ થવા માટે જઈ રહ્યો છે. આપ સૌને વધાઈ તો મળી ચૂકી છે કે મારા પૂજ્ય દાદાશ્રીનો મનોરથ હતો કે 2015માં વ્રજ યાત્રા સંપન્ન કરવી છે. 2000માં સંપન્ન થઈ, 15 વર્ષ પછી પાછી 2015માં, અને પેલા શ્રી ગિરિરાજજીની દંડવતી પરિક્રમા નક્કી થઈ. પૂજ્ય દાદાશ્રીના મનમાં નિરંતર શ્રી ગિરિરાજજીની દંડવતી પરિક્રમાનો સંકલ્પ અને સતત એની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. દંડવતી પરિક્રમાના 15 દિવસ પહેલા અમારા ફેમિલી ડોક્ટર પાસે હતા, નિયમિત રેગ્યુલર ચેકિંગ માટે આવ્યા હતા. દાદાશ્રી એમને પોતે આજ્ઞા કરી કે 15 દિવસ તમારે મારી સાથે જતીપુરામાં રહેવાનું છે, મારી તબિયતનું ધ્યાન તમારે રાખવાનું, હું તો વ્રજમાં આવીશ જ. શ્રી ગિરિરાજજીમાં ચિત્ત હતું. દંડવતી પરિક્રમાને શ્રી ગિરિરાજજીનું ચિંતન કરતા કરતા હજી હું સન્મુખ આવે, બસ ક્ષણ માટે મારી સામે જોયું. એ વખતે શું કઈ લીલા થઈ, પોતાનું સ્વરૂપાનંદનું દાન કર્યું, અને શ્રી ગિરિરાજજીનું ચિંતન કરતા કરતા માનો શ્રી ગિરિરાજજીની નિકુંજમાં આપશ્રી પ્રવેશ કર્યો, નિત્ય લીલામાં પ્રવેશ કર્યો. આપશ્રીના મનોરથ સ્વરૂપે આ વર્ષે
ભાદરવા સુદ 11 થી આસો વદ 5મ તારીખ 13 સપ્ટેમ્બર થી 20 ઓક્ટોબર 2016 સુધી વ્રજયાત્રાનો મનોરથ નક્કી થયો છે, વ્રજયાત્રાનો સંકલ્પ કર્યો છે. અને વ્રજયાત્રામાં આપ સૌ આવો એ પહેલા 7 દિવસ માટે આપણે વ્રજની પ્રેક્ટિસ કરી લેવાની છે. આ 7 દિવસ વ્રજવાસી બનવાનો આનંદ લઈએ અને પછી શ્રી ગિરિરાજજીની એવી કૃપા થાય કે 40 દિવસ સુધી એ વ્રજયાત્રાનું સૌભાગ્ય આપણને બધાને મળે. અહીંયા બેસેલા દરેક વૈષ્ણવે મનમાં એ સંકલ્પ કરવાનો છે. તમામ આપ સૌએ શ્રી ગિરિરાજજીને વિનંતી કરવાની છે કે આ 7 દિવસ જેમ સૌભાગ્ય વ્રજવાસી બનવાનું મળ્યું એમ ફરી જલ્દી ભાદરવા મહિનામાં આપણને સૌને અહીંયા બોલાવે અને આપની કૃપાથી જ વ્રજયાત્રા આપ સૌ વૈષ્ણવની સંપન્ન થાય. તો ચાલો આ ભાગવતી યાત્રાનો પ્રારંભ કરતા પહેલા આપણે સૌ સાથે મળી અને શ્રી ગિરિરાજ ધાર્યાષ્ટકમનો પાઠ કરીએ. અહીંયા બેસેલા દરેક વૈષ્ણવ સાથે સાથે બોલશે. શ્રી ગિરિરાજ ધર્મ કી જય. ભક્તાભિલાષા ચરિતાનુસારી દુગ્ધાદિચૌર્યે નયશો વિસારી કુમારકાનંદિત ઘોષનારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી પ્રજાંગનાવૃંદ સદા વિહારી અંગૈર્ગૃહાગારતમોપહારી ક્રીડારસાવેશતમોભિસારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી વેણુસ્વરાનંદિત પન્નગારી રસાતલાનૃત્ય પદ પ્રચારી ત્રિરંગયસ્યા કૃતિદૈત્યમારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી પુલિંદગારા હિતશંકરારી રમાસુદોરાર દયા પ્રકારી ગોવર્ધને કંદ ફલોપહારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી કલિંદ જાકુલદકુલહારી કુમારિકા કામકલાવિતારી વૃંદાવને ગોધન વૃંદચારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી મમ પ્રભુ સભી ભાવ સે ગાઈએ. ગિરિરાજધારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી વ્રજેન્દ્ર સર્વાધિક શર્મકારી મહેન્દ્ર ગર્વાધિક ગર્વહારી વૃંદાવને
रासोत्सवोद्वेलरसाभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभुः श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तद्विपोदानगतानुकारी लुण्ठप्रसूना प्रपदीनहारी रामो रसस्पर्शकरप्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी 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 बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय श्री वल्लभाधीश धीश की जय श्री भागवत भगवान की जय સમગ્ર કાકડિયા પરિવાર અને આપ સૌ વલ્લભી વૈષ્ણવો શ્રી ગિરિરાજ બાબાની કૃપાથી ખૂબ ખૂબ આનંદનો અવસર આપણને સૌને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. માનો બધી લૌકિક સંસારની નિવૃત્તિ કરી સ્વયં પ્રભુએ આપનું વરણ કરવા માટે આપ સૌને નિમંત્રણ આપીને અહીંયા વ્રજમાં બોલાવ્યા હોય. વૈષ્ણવને ખાસ એક સૂચના, મોબાઈલ છે ને કલિયુગમાં આધુનિક વેણુજીનું સ્વરૂપ છે અને જ્યાં સુધી આ સત્સંગ ચાલે ને ત્યાં સુધી બધાને અનુસર કરાવી દેજો, સ્વિચ ઓફ કરી દેજો. વાઇબ્રેટ મોડ પર હશે તો પણ અહીંયા માઇકમાં ડિસ્ટર્બન્સ થશે એટલે બધા જ સ્વિચ ઓફ કરી દેશો. આ 7 દિવસ લૌકિક સંસારને આપણે બધાએ ભૂલી જવાનો છે અને મન પ્રભુની સાથે જોડવાનું છે. પ્રભુની સાથે આપણો અલૌકિક વિવાહ થાય, પ્રભુ સ્વયં આપણું વરણ કરે, એ માટે તો આ પ્રસ્થાન થઈ રહ્યું છે. આ ભાગવતજીનો મંડપ, કથાના શ્રોતાઓ, કથાના વક્તા, ભાગવતજીની શોભાયાત્રા, બધું શું છે? જેમ કોઈ કન્યાનો વિવાહ થવાનો હોય ને ત્યારે વર પોતે વાજતે ગાતે શોભાયાત્રા લઈ અને કન્યાનું વરણ કરવા માટે આવે, એમ કથાના પ્રથમ દિવસે શ્રીમદ ભાગવતજીની શોભાયાત્રા નીકળે છે. શ્રીમદ ભાગવતજી સ્વયં શ્રીનાથજીનું વાંગ્મય સ્વરૂપ છે. માનો શ્રી ભાગવતજી સ્વરૂપે સ્વયં ઠાકોરજી શ્રોતારૂપી કન્યાનું વરણ કરવા માટે વાજતે ગાતે શોભાયાત્રા લઈને પધારે છે. કથાના બધા જ શ્રોતાઓ એ કન્યા છે. જેમ કન્યા આતુરતાથી પોતાના થવાવાળા પતિની રાહ જોઈને બેઠી હોય, ક્યારે મારો વર આવશે અને મારી સાથેનું વરણ થશે. 16 શણગાર સજી અને કન્યા પોતાના પ્રિયતમની રાહ જોઈને બેઠી હોય. એમાં શ્રોતાઓ બધા કન્યા છે ને શ્રોતાઓના વૈષ્ણવના 16 શણગાર કયા? તો કે લોક લાજની મર્યાદા એ પાનેતર છે, વેદ શાસ્ત્રની મર્યાદા મનોચુંદડી છે, સુખ દુઃખ અને લૌકિકમાં આવતી બધી જ કસોટીઓ સહન કરવાની જે આપણી શક્તિ છે એ માનો કન્યાની ચોળી છે. સત્ય, દીનતા, નિર્દોષતા, સરળતા, સંતોષ, દ્રઢતા, પવિત્રતા એ બંને હાથની ચોળીઓ છે.
મસ્તક પર કરેલું તિલક સૌભાગ્યની બિંદી છે. ગળામાં ધારણ કરેલી તુલસીની માળા મનો મંગળસૂત્ર છે. આંખોમાં રહેલી પ્રેમ ભક્તિ એ આંખમાં કરેલું અંજન છે. ઠાકોરજીની સેવામાં આપણા ચરણની ગતિ એ માનો પગમાં ધરેલા ઝાંઝર છે. સતત સત્સંગ શ્રવણ કરવાની આપણી ઝંખના એ માનો કાનમાં પહેરેલા કર્ણફૂલ છે. પ્રત્યેક વૈષ્ણવ સાથે દીનતાપૂર્વક સદભાવપૂર્વકનો આપણો વ્યવહાર એ નાકની નથડી છે. ભગવત સેવામાં તત્પરતા એ કંઠનો હાર છે. શ્રી વલ્લભના ચરણારવિંદમાં આપણી નિષ્ઠા એ કટીનો કંદોરો છે. પ્રભુના ચરણારવિંદમાં વારંવાર આપણે દંડવત કરીએ, આપણું મસ્તક પ્રભુના ચરણમાં આપણે નમાવીએ એ માનો આપણા માથા પર પહેરેલો ટીકો છે. મુખમાં નિરંતર ભગવત નામ એ આપણા હોઠોની લાલી છે. અને વૈષ્ણવની સેવામાં તત્પરતા એ આપણા હાથની મહેંદી છે. આ સોળે શણગાર સજી અને શ્રોતારૂપી કન્યા વૈષ્ણવ માનો પોતાના પ્રભુની પ્રિયતમની રાહ જોઈ રહ્યા હોય. ભાગવતજી સ્વરૂપે પ્રભુ પધારે. જેમ વિવાહમાં સપ્તપદીના પગલા હોય એમ 7 દિવસ સુધી ગુરુરૂપી માતા આપણને શિખામણ આપે. જેમ કન્યા પરણીને સાસરે જાય તો પોતાની દીકરીના સાસરવાસને ઉજાડવા માટે માં એને સોનેરી શિખામણો આપે. એમ ગુરુનો ઉપદેશ છે એ વૈષ્ણવી જીવનને સાર્થક બનાવવાની શિખામણ છે. અને માનો એ 7 દિવસ પછી એ કન્યારૂપી શ્રોતાઓની તમામ લૌકિક આસક્તિઓ છૂટે અને મન પ્રભુની સાથે જોડાય. માનો પ્રભુની સાથેનું વરણ થયું. ઠાકોરજીએ સ્વયં માનો એ શ્રોતાઓનું વરણ કર્યું છે. એ જ શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા છે. તો આપણે બધા પણ મનમાં એ મનોરથ કરીએ, સાથે મળીને આપણે બધા ગાઈએ. आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो. हे मारी सखिया सोळे शणगारથી આ મને સજાવી દે. સ્વયં ભાગવતજીના સ્વરૂપે ઠાકોરજી મારી સાથે વરણ કરવા માટે પધાર્યા છે. આજ તો મારા શ્યામ સુંદરની દુલ્હન બની જવું છે. પ્રભુની સાથે મારો વિવાહ સંપન્ન થઈ જાય અને મારા અલૌકિક વૈષ્ણવી જીવનના માર્ગે મારું પ્રસ્થાન થાય. એ ભાવથી ચાલો આપણે બધા જ સાથે મળીને ગાઈશું. દરેક વૈષ્ણવ ગાશે. તાળી વગાડીને બધાએ ગાવાનો. આપણો બધાનો અવાજ શ્રી ગિરિરાજજી સુધી પહોંચવો જોઈએ. શ્રી ગિરિરાજજી માનો સ્વયં શ્રવણ કરી રહ્યા છે. અને સાથે સાથે પણ ક્રમ છે કે શ્રીમદ ભાગવતજીનું પારાયણ અને જપ થતા હોય ત્યારે 2 આસન ખાસ બિછાવવામાં આવે. એક નારદજીનું અને બીજું ઉદ્ધવજીનું. નારદજી અને ઉદ્ધવજી એ સતત વ્રજમાં વિચરણ કરી રહ્યા છે. ક્ષણ માત્ર પણ વ્રજ છોડીને માનો જતા નથી. અને એટલા માટે એ ભાવથી કે સ્વયં નારદજી અને શ્રી ઉદ્ધવજી પણ આ ભગવદ લીલાનું શ્રવણ કરવા માટે અહીંયા બિરાજે. તો ચાલો સાથે મળીને ગાઈએ. आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो. आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो. मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो. मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो. मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो. आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो. आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो. मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो. मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो. मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो. मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो. सभी ताली बजा के भाव से गाइए. जय हो.
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी बहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो बने दुल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसो बने दुल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग किए बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीत का धागा कबहू ना टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीत का धागा कबहू ना टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी,
सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में श्याम को रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में श्याम को रिझाऊंगी, मन का एक तारा लेके श्याम श्याम गाऊंगी, मन का एक तारा लेके श्याम श्याम गाऊंगी, बांध के घुंघरू में श्याम को रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में श्याम को रिझाऊंगी, मन का एक तारा लेके श्याम श्याम गाऊंगी, मन का एक तारा लेके श्याम श्याम गाऊंगी। सदगुरु बुला के मेरी डोली तो सजा दो, सदगुरु बुला के मेरी डोली तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। દંડોતી શિલા પાસે, દંડોતી શિલાની બિલકુલ પાછળ જે તુલસી ક્યારો છે ત્યાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ પોતાનું દિવ્ય અલૌકિક સ્વરૂપ શ્રી ગિરિરાજજીની કંદરામાં પધરાવ્યું. શ્રી મહાપ્રભુજી નિત્ય શ્રી ગિરિરાજજીમાં બિરાજે છે. શ્રી ગુસાઈજી પણ સદેહ શ્રી ગિરિરાજજીની કંદરામાં પધાર્યા છે. શ્રી ગુસાઈજી પણ નિત્ય શ્રી ગિરિરાજજીમાં બિરાજે છે. એટલા માટે આપણે સૌ એટલા ભાગ્યશાળી છીએ કે શ્રી ગિરિરાજજી તો શ્રવણ કરશે, સ્વયં શ્રીજી બાવા શ્રવણ કરશે અને શ્રી મહાપ્રભુજીને શ્રી ગુસાઈજી પણ આ ભગવત ગુણગાન શ્રવણ કરશે. કારણ કે શ્રીમદ ભાગવતજીના મર્મને કોઈએ જાણ્યો અને માણ્યો હોય ને તો એ આપણા શ્રી વલ્લભ છે. શ્રી વલ્લભ સિવાય કોઈનું સામર્થ્ય નથી કે અલૌકિક ભગવત લીલારસને પ્રગટ કરી શકે. અને એટલા માટે શ્રી વલ્લભને હું કરબદ્ધ વિનંતી કરું કે હે શ્રી વલ્લભ, મારા હૃદયમાં સ્વયં આપ બિરાજો અને આપના નિજજનોને મારા માધ્યમથી જે કંઈક ભગવત લીલાનું દાન દેવા માંગતા હોય એ જ મારા મુખથી પ્રગટ થઈ ના બધા જ વૈષ્ણવોના કર્ણ દ્વારા પણ એમના હૃદયમાં સ્વયં આપ પધારો, જેનાથી એ ભગવત લીલાનો કંઈક ભાવ પ્રકાશ આપણા હૃદયમાં થઈ શકે. કારણ કે નથી મારું સામર્થ્ય કે નથી તમારું સામર્થ્ય કે ભગવત લીલારસને આપણે પચાવી શકીએ. એ લીલારસને આત્મસાત કરવા, એને પચાવવા માટે સૌથી પહેલા આપણી પાત્રતા નિર્મિત થાય અને શ્રી વલ્લભની કૃપા દ્વારા જ થઈ શકે. શ્રી વલ્લભ કૃપા કરે ત્યારે જ આ ભગવત લીલાનો કંઈક અલૌકિક ભાવ પ્રકાશ આપણા સૌના હૃદયમાં થાય. આજથી 7 દિવસ સુધી અલૌકિક ભાગવતી યાત્રાનો આપણે સૌ પ્રારંભ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. યાત્રાનું પ્રસ્થાન થયું છે અને યાત્રા કરવા માટે જ્યારે આપણે નીકળીએ ને ત્યારે ઘણા એવા અનુભવી વ્યક્તિઓ હોય જેમને ઘણી બધી યાત્રાઓ કરી હોય, ઘણી યાત્રાનો અનુભવ હોય, એ આપણને ઘણી બધી વસ્તુઓથી સાવધાન કરે, આપણને ચેતવણી આપે. યાત્રામાં જાઓ છો, આવશ્યક બધી દવાઓ સાથે લેતા જજો, બહારનું ખાનપાન કરતા નહીં, સામાન બધો સાવધાનીથી રાખજો, તાળું બરાબર મારજો, જોખમની કોઈ વસ્તુઓ દાગીના રૂપિયા સાથે લઈને નહીં જતા, રસ્તામાં કોઈ ચોર મળશે, બધું ચોરી જશે. આવી ઘણી વસ્તુઓથી આપણને સાવધાન કરે.
તો આ યાત્રાનો પ્રારંભ કરતા પહેલા હું પણ એક વસ્તુથી આપ બધાને સાવધાન કરું કે આપણે જે યાત્રા પર આજથી પ્રસ્થાન કરવા જઈ રહ્યા છીએ, માર્ગમાં આપણને એક ચોર મળવાનો જ છે. અને આ ચોર બીજા બધા સામાન્ય ચોર જેવો નથી કે આપણે ઘરની બહાર જઈએ અને પાછળથી બધું ઉપાડીને લઈ જાય. તો રસ્તાની વચ્ચે ઊભો હશે. કટી પર એક શ્રીહસ્ત હશે, ત્રિભંગી સ્વરૂપે માર્ગમાં ક્યાંક રસ્તામાં ઊભો હશે, વાકડિયાળા એના કેસ હશે અને એવા નજરોના બાણ આપણા ઉપર ચલાવશે ને કે સામે ચાલીને આપણે આપણું સર્વસ્વ એના ચરણોમાં સમર્પિત કરવા માટે તૈયાર થઈ જશું. અને એ ચિત્તચોરને મળવા માટે તો આ ભાગવતી યાત્રા પર આપણે સૌ જઈ રહ્યા છીએ કે ક્યાંક માર્ગમાં એ શ્યામ સુંદર, એ ચિત્તચોર આપણને મળી જાય. વૈષ્ણવ, આ બધા વૈષ્ણવમાંથી કદાચ હું માનું છું ત્યાં સુધી કોઈ એવું નહીં હોય કે જેણે જીવનમાં એક વાર પણ શ્રીમદ ભાગવતજીની કથાનું શ્રવણ નહીં કર્યું હોય. કોઈ એક વખત, કોઈએ 2 વખત, કોઈએ 5 વખત, કોઈએ 10 વખત. ચંપારણ્યમાં મને હૈદરાબાદના એક વૈષ્ણવ મળેલા, મને કહ્યું કે મારા જીવનમાં મેં લગભગ 150 કથા સાંભળી નાખી. મેં કહ્યું બહુ સારું કર્યું. 150 સાંભળી નાખી એના કરતા એક સાંભળી રાખી હોત તો વધારે સારું હતું. ઘણી વખત કથાનું શ્રવણ કર્યું હશે, પણ આ ભાગવતજીમાં એવું શું છે કે આપણને ક્યારેક વધાઈ મળે કે અમુક જગ્યાએ શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા થવાની છે તો 1000 કામ છોડી અને દોડતા દોડતા આપણે કથા શ્રવણ કરવા માટે જઈએ છીએ. અને કથાનો મુખ્ય પ્રસંગ તો બધા જાણો જ છો. મુખ્ય પ્રસંગ એટલો જ છે, પરીક્ષિતને બ્રાહ્મણનો શાપ મળ્યો કે આજથી 7મે દિવસે તક્ષક નાગના દંશથી તારું મૃત્યુ થશે. રાજપાટ છોડી સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય લઈ મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે ગંગાજીના તટ પર નીકળી પડ્યા છે. સુખદેવજી જેવા ગુરુનો સંગ થયો. સુખદેવજીએ કહ્યું, રાજન, મારી પાસે એવું શાસ્ત્ર છે કે જેનાથી તારું મૃત્યુ પણ મંગળ બની જશે. અને સુખદેવજીએ 7 દિવસ સુધી પરીક્ષિત રાજાને શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા સંભળાવી અને પરીક્ષિત રાજાનો મોક્ષ થયો. કથાનો મુખ્ય પ્રસંગ આટલો જ છે. અને આ બધા જાણો છો, હજારો વર્ષોથી કહેનારા એ જ કથા કહેતા પણ આવ્યા છે અને સાંભળનારા એ જ કથા સાંભળતા આવ્યા છે. અને છતાં ન તો કથા કહેનારા તૃપ્ત થાય છે કે ન તો કથા સાંભળનારા તૃપ્ત થાય છે. જેમ જેમ શ્રવણ કરતા જઈએ તેમ તેમ આપણી પ્યાસ, આપણી તરસ ઓર વધતી જાય છે. નહીં તો આપણા માનવીનો સ્વભાવ કેવો કે દરરોજ નવીનતાઓ માટે ટેવાયેલો છે. એક છાપું આપણે વાંચી લઈએ તો આજનું છાપું ફરીથી કાલે વાંચવું આપણને નહીં ગમે. કોઈ સમાચાર આપણે સાંભળી લીધા હોય તો ઘડી ઘડી સાંભળવા ગમતા નથી. મનગમતી કોઈ પુસ્તક બહુ હોય તો 2 કે 3 વાર વાંચીએ પછી વાંચવી ગમતી નથી આપણને. પણ શ્રીમદ ભાગવતજીમાં એવું શું છે કે હજારો વર્ષોથી એ જ કહેનારા કહેતા આવ્યા, સાંભળનારા સાંભળતા આવ્યા અને છતાં પણ તૃપ્તિ થતી નથી. તરસ બુજાવવાની વાત તો દૂર, પણ જેમ જેમ સાંભળતા જઈએ તેમ તેમ આપણી તરસ ઓર વધતી જાય. ક્યાંયથી પણ વધાઈ મળે કે શ્રીમદ ભાગવતજીનો સત્સંગ થવાનો છે તો 1000 કામ છોડીને પણ દોડતા આપણે કથામાં જઈએ. એવું ભાગવતજીમાં શું છે કે જેના વગર વૈષ્ણવ રહી શકતા નથી? તમને કોઈ પૂછે કે આટલી બધી વખત તમે કથા સાંભળી, તો કથા સાંભળીને શું તમને કંટાળો નથી આવતો? તો કહેશે કે પેલી માછલીને પૂછો કે તું હજારો વર્ષોથી પાણીમાં રહે છે તો આ પાણીથી તને કંટાળો નથી આવતો? માછલી કહેશે, પાણી એ તો મારું જીવન છે અને જે દિવસે પાણીથી કંટાળી જઈશ ને ત્યારે મારું મૃત્યુ થશે. એમ ભગવદી વૈષ્ણવ પણ કહેશે, દેહમાંથી ભલે પ્રાણ ચાલ્યા જાય એ અમને મંજૂર છે, ભલે ક્ષણનું આયુષ્ય અમને મળે પણ ભગવત સત્સંગ સાથે મળે.
અને લાખો વર્ષનું આયુષ્ય અમને મળે, પણ જેમાં ભગવત કથા ન હોય, સત્સંગ ન હોય, તો એવું આયુષ્ય અમને જોઈતું નથી. આ ભગવદ વાર્તા ને સત્સંગ એ તો વૈષ્ણવના પ્રાણ છે. અને એટલે જ આપણે ત્યાં વાર્તા પ્રસંગ છે કે બે ભગવદીઓ એક સ્થાન પર ભેગા થાય છે, ભગવદ વાર્તા કરે છે, અને છૂટા પડતી વખતે ત્યાં ભીત ઉપર લખતા જાય છે કે બે ઘડી જીવ્યા. એનો અર્થ જેટલો સમય આપણા જીવનમાં ઠાકોરજીની સેવા થાય, પ્રભુનું સ્મરણ અને ભગવદ નામનો સત્સંગ થાય, એટલો સમય ખરા અર્થમાં આપણે જીવ્યા એમ કહી શકાય. બાકી પશુઓ પણ જીવતા હોય ને વૃક્ષો પણ શ્વાસ તો લેતા જ હોય છે, પણ ખરા અર્થમાં વૈષ્ણવી જીવન ત્યારે જ આપણે જીવ્યા કહેવાય. પ્રભુની સેવા, સ્મરણ અને સત્સંગ આપણે સૌ કરી શકીએ. આ શ્રીમદ ભાગવતજીનો સત્સંગ એ જીવને ભવસાગરથી તારે છે અને ભાવસાગરમાં લઈ જાય છે. સત્સંગ કોને કહેવાય? ક્ષણ માત્ર પણ જેનો સંગ કરીને આપણે આ ભવસાગરને તરી જઈએ. અને કે છે આ ભાગવત શું છે? તો કે આ ભગવત નામની ગંગા છે, ભગવત નામની ભાગીરથી છે. આપણે ત્યાં બે ગંગાઓ છે જે આખા જગતને પાવન કરે છે. એક છે ભાગીરથી ગંગા અને બીજું છે ભાગવતી ગંગા. આ બંને ગંગાઓ આખા જગતને પાવન કરે. ભાગીરથી ગંગાનું પ્રાગટ્ય ભગવાનના ચરણમાંથી થયું છે, અને ભાગવતી ગંગાનું પ્રાગટ્ય સ્વયં ભગવાનના મુખમાંથી થયું છે. ભાગીરથી ગંગાનું અવતરણ જ્યારે પૃથ્વી પર થયું ત્યારે શિવજીએ એ ગંગાને પોતાના મસ્તક ઉપર ઝીલી છે, અને આ ભાગવતી ગંગાનું પ્રાગટ્ય ભગવાનના મુખમાંથી થયું ત્યારે શિવજીએ એને પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરી છે. પેલી ગંગાનું આપણે પાન કરીએ, કોઈ ગંગાજીમાં સ્નાન કરીને કળશમાં જલ ભરીને લાવે, જેમ જેમ પાન કરીએ તેમ તેમ માત્રા ઘટતી જાય. પણ આ ભાગવતી ગંગા એવી છે કે જેમ જેમ એનું પાન કરીએ તેમ તેમ ભાવની વૃદ્ધિ થતી જાય. પેલી ભાગીરથી ગંગામાં નાહવું હોય તો કાશી, પ્રયાગ કે ગંગોત્રી જવું પડે, પણ આ ભાગવતી ગંગા કેવી છે? જ્યાં આપણે બેઠા હોઈએ ત્યાં સ્વયં સામે ચાલીને આવી અને આપણને બધાને પાવન કરે છે. એના માટે ત્યાં જવાનો કોઈ પરિશ્રમ કરવો પડતો નથી, અને જ્યાં કઈ એનો તરસ્યો દેખાય એ ઘર આંગણે આવીને આપણને તૃપ્ત કરે છે. પેલી ભાગીરથી ગંગામાં નાહવાથી તન પવિત્ર થાય, અને આ ભાગવતી ગંગામાં નાહવાથી આપણું મન પવિત્ર થાય. ગંગાજીમાં નાહવા જઈએ ત્યાં ઘાટ પર જો આપણો પગ લપસે તો ડૂબીને મૃત્યુ થવાનો ભય ખરો. સૂચનાઓ લખી હોય, ઘાટ ચીકણો છે, સાંકળ પકડીને સાવધાનીથી સ્નાન કરજો. પણ આ ભાગવતી ગંગા એવી છે કે એમાં એવા ડૂબીએ કે બહાર નીકળવાનું મન જ ન થાય, અને જેટલા અંદર ડૂબીએ એટલા જ સરળતાથી ભવસાગરને તરી જવાય. આ તો કૃષ્ણ કથાની ગંગા છે. અને બીજું શ્રીમદ ભાગવતજી એમાંનો કલ્પ વૃક્ષ છે જે આપણા તમામ મનોરથોને પૂર્ણ કરે છે. જો બીજી એક વસ્તુથી સાવધાન કરી દઉં કે આજથી 7 દિવસ સુધી આપણે બધાએ કલ્પ વૃક્ષની છાયામાં બેસવાનું છે. કલ્પ વૃક્ષ કોને કહેવાય? કે મનમાં કંઈક કલ્પના કરીએ, કંઈક મનોરથ કરીએ અને આપણા મનોરથો પૂરા થઈ જાય. શ્રીમદ ભાગવતજી કલ્પ વૃક્ષ સમાન છે. એનું કારણ જ્યાં ભાગવતજીની કથા થઈ રહી હોય, તત્રૈવ ગંગા યમુના ચ વેણી ગોદાવરી સિંધુ સરસ્વતી ચ સર્વાણી તીર્થાની વસંતી તત્ર યત્રાચ્યુતોદાર કથા પ્રસંગ. બધા જ તીર્થો પોતાના આધિદૈવિક દેવો સાથે કથા શ્રવણ કરવા માટે આવે છે. એનું કારણ પાપી માણસો પોતાના પાપ ધોવા માટે તીર્થમાં જાય, જગત આખાના લોકોની મલિનતા તીર્થોમાં ભેગી થાય, ત્યારે તીર્થો
ભગવત કથા શ્રવણ કરવા આવે અને પાછું પોતાનું તીર્થત્વને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કથા તીર્થ એ જંગમ તીર્થ કહેવાય છે. તીર્થોને પણ તીર્થત્વ પ્રદાન કરનારું એવું જંગમ તીર્થ છે. અને આ તીર્થોના આધિદૈવિક સ્વરૂપ જે દેવો છે એ ભગવત કથા રસમાં તરબોળ થઈને તથાસ્તુ તથાસ્તુ એવું કહેતા હોય. એ સમય જો મનમાં કોઈના એવો વિચાર આવે કે હમણાં આપણો સમય ખરાબ ચાલી રહ્યો છે ને તથાસ્તુ થયું તો વિચારો શું થઈ જાય. એટલે વાણી પર અને વિચારો પર સંયમ રાખજો. પોતાના મનમાં કોઈ ખરાબ પોતાના માટે પણ નહીં કરતા અને કોઈ બીજાના માટે પણ મનમાં કોઈ ખરાબ વિચાર નહીં કરશો. અહીંયા બેસીને તો વિચાર કરો કે મારું કેટલું ભાગ્ય છે કે સ્વયં પ્રભુએ મારું વરણ કર્યું અને આ શ્રી ગિરિરાજ બાવાની તળેટીમાં વ્રજરજમાં બેસવાનું સૌભાગ્ય મને મળ્યું છે. મનમાં એવો મનોરથ કરજો કે શ્રી ગિરિરાજજીની કૃપા થાય અને વહેલા આપણે સૌ પરિક્રમામાં પાછા વ્રજવાસી થવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરીએ. સારા મનોરથો મનમાં સંકલ્પ કરશો તો ચોક્કસ શ્રીમદ ભાગવતજીની કૃપાથી પૂર્ણ થશે. કારણ કે કલ્પવૃક્ષ છે. એટલા માટે આ 7 દિવસ ભાગવત રૂપી કલ્પવૃક્ષની છાયામાં કંઈક એવા સારા અલૌકિક મનોરથો મનમાં કરો જે શ્રી ગિરિરાજજીની વલ્લભની કૃપાથી પૂર્ણ થાય. શ્રીમદ ભાગવતજીનો પ્રભાવ જળ ચેતન દરેક વસ્તુ પર પડે છે. જો ભાગવતજીનો પ્રભાવ કેવો, પ્રસંગ તમે કદાચ વાંચ્યો હશે. શ્રી ગુસાઈજી કોઈ એક ગામમાં પધાર્યા હતા. એક વૃક્ષના ચોતરા પર બિરાજીને સંધ્યાવંદન કરતા હતા. કોઈ પ્રવાસી મુસાફર ત્યાંથી નીકળ્યો. શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન કર્યા. શ્રી ગુસાઈજીના સ્વરૂપમાં સાક્ષાત ભગવત સ્વરૂપનો અનુભવ થયો. વિનંતી કરી, કૃપાનાથ મને શરણમાં લો. શ્રી ગુસાઈજીએ જીવને બ્રહ્મ સંબંધ કરાવ્યો, એને શરણમાં લીધો. પેલા એ પૂછ્યું, કૃપાનાથ હવે મારું કર્તવ્ય શું છે? ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ આજ્ઞા કરી કે દરરોજ ભગવદીય વૈષ્ણવની સાથે બેસીને શ્રીમદ ભાગવતજીનો સત્સંગ કરજો. ઉપદેશ આપીને શ્રી ગુસાઈજી તો ત્યાંથી બીજે ગામ પધાર્યા. પેલો વૈષ્ણવ વિચારે કે મારા ગુરુએ મને દરરોજ વૈષ્ણવ સાથે સત્સંગ કરવાની આજ્ઞા કરી છે અને હું જાણું છું ત્યાં સુધી આસપાસના ગામમાં કોઈ એવો વૈષ્ણવ રહેતો નથી. હું ભાગવતજીનો સત્સંગ કોની સાથે કરું? મારા ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કેવી રીતે કરું? પછી મનમાં વિચાર આવ્યો, જે વૃક્ષની છાયામાં સ્વયં શ્રી ગુસાઈજી બિરાજી રહ્યા હતા એ વૃક્ષથી મોટો વૈષ્ણવ બીજો કયો હોઈ શકે? વૃક્ષ એ પણ વૈષ્ણવનું સ્વરૂપ છે. વૈષ્ણવા વૈ વનસ્પત્ય. એ વૃક્ષમાં વૈષ્ણવનો ભાવ વિચારી અને પેલો વૈષ્ણવ દરરોજ એની સામે બેસે અને શ્રીમદ ભાગવતજીનું પાઠ કરે. ભાગવતજીનો પ્રભાવ તમે જુઓ. કેટલાય સમય પછી શ્રી ગુસાઈજી એ જ માર્ગેથી પાછા પધારી રહ્યા હતા. દૂરથી પધારી રહેલા શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન થયા અને વૃક્ષની એક એક ડાળીઓ નીચે ઝૂકવા લાગી, માનો શ્રી ગુસાઈજીના ચરણ સ્પર્શ કરવા માટે આતુર બની રહી હોય. અને જેવા શ્રી ગુસાઈજી નજીક પધાર્યા ત્યારે મૂળમાંથી પેલો વૃક્ષ ઉખડી ગયો અને શ્રી ગુસાઈજીના ચરણમાં પડીને સાષ્ટાંગ દંડવત કર્યા છે. વિચારો કે શ્રીમદ ભાગવતજીની કથાનું શ્રવણ કરી અને જડ એવો વૃક્ષ જો પ્રભુને નમી શકે તો આ વૈષ્ણવ શ્રવણ કરીને પ્રભુને ગમી ના શકે? શ્રીમદ ભાગવતજી આપણને એવા પાત્ર બનાવે છે કે આપણે સૌ પછી પ્રભુને ગમવા લાગીએ છીએ. આ જીવ પ્રભુનો પ્રિય બને છે. અને ખરેખર ભાગવત શું છે? જો આ કેવલ સામાન્ય ગ્રંથ, પોથી કે શાસ્ત્ર માત્ર નથી, પણ શ્રીમદ ભાગવતજી એક એવું અલૌકિક તત્વ છે કે સ્વયં ભગવાને પણ એના માટે અનેક અવતારોમાં પરિશ્રમ કર્યો છે. ભાગવતજીના મૂળ વક્તા ભગવાન સ્વયં. સૌથી પહેલા પ્રભુએ પોતે ચતુશ્લોકી ભાગવત બ્રહ્માજીને સંભળાવ્યું છે. બ્રહ્માજી એ ભગવાનના ગુણાવતાર છે.
બ્રહ્માજીએ એ ભાગવત નારદજીને સંભળાવ્યું. નારદજીએ પણ પ્રભુના આવેશાવતાર બનાય છે. નારદજીએ ભાગવત વ્યાસજીને સંભળાવ્યું. વ્યાસજીએ પ્રભુના જ્ઞાન અવતાર છે. વ્યાસજીએ પોતાના પુત્ર સુખદેવજીને ભણાવ્યું. સુખદેવજીએ પણ ભગવાન રુદ્રના અવતાર છે. સુખદેવજીએ શ્રીમદ ભાગવતની કથા કરી. આટલા અવતારોમાં પરિશ્રમ કર્યો, પણ મુખ્ય પરિશ્રમ ક્યારે થયો? શ્રી ભાગવત પિયુષ સમુદ્ર મથનક સમ અને શ્રી ભાગવત ગૂઢાર્થ પ્રકાશન પરાયણ. પ્રભુ જ્યારે સ્વયં શ્રી વલ્લભ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા, શ્રી મહાપ્રભુજી એ પણ પ્રભુના વદના અવતાર છે. વૈશ્વાનર અગ્નિ સ્વયં ઠાકોરજીના મુખારવિંદનું સ્વરૂપ છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રીમદ ભાગવત રૂપી અમૃતના સમુદ્રનું મંથન કરી અને ભગવદ લીલાના ગૂઢ રહસ્યને આ જીવ માટે પ્રગટ કર્યા છે. પ્રભુની લીલાઓનું રહસ્ય શ્રી મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યું છે. વ્યાસજીએ સમાધિમાં જે લીલાઓનો અનુભવ કર્યો, ભાગવતની રચના કરી અને એ જ ભાગવતની કથા સુખદેવજીએ કરી છે. પણ પ્રભુએ લીલાઓ શા માટે કરી? એ લીલાઓ કરવા પાછળનો હેતુ શું? એ લીલાઓનો ગોઢ રહસ્ય શ્રી વલ્લભે પ્રગટ કર્યું છે. અને એટલા માટે ઠાકોરજી જેને પોતાના નિજજન માને ને એને જ શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા શ્રવણ કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. યાદ રાખો, આ કથા શ્રવણ કરવાનું સૌભાગ્ય બધાને મળતું નથી. આ જગતમાં કરોડો લોકો છે. પ્રભુ સ્વયં જેનું વર્ણન કરે, સ્વયં ઠાકોરજી જેને પોતાના નિજજન માને, આ જીવ મારો છે અને હવે આ જીવનું વર્ણન મારે કરવું છે, એ જ જીવને શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા શ્રવણ કરવાનું સૌભાગ્ય મળે છે. નહીં તો કેટલાય લોકો અત્યારે ટીવી સામે બેઠા હોય, કેટલાક કઈ ક્રિયાઓ કરતા હોય, બધાને સૌભાગ્ય મળતું નથી. અને એટલા માટે અષ્ટચાપ મહાનુભાવ ભક્ત કવિ કહે છે, જોલો હરી અપુન પોન ન જણાવે, તોલો સકલ સિદ્ધાંત માર્ગ કો પઢે સુને નહીં આવે. જ્યાં સુધી ઠાકોરજી એ જીવને પોતાનો ન માને ત્યાં સુધી આ પુષ્ટિ માર્ગનો સિદ્ધાંત કેવલ સાંભળવાથી કે વાંચવાથી જીવની સમજમાં આવી શકે. ઘણીવાર આપણે એવું માનીએ પુસ્તકો વાંચી લેશું તો આપણી સમજમાં આવી જશે. જ્ઞાન માર્ગના સિદ્ધાંત કદાચ વાંચવા કે સાંભળવાથી સમજમાં આવે, પણ આ તો પુષ્ટિ માર્ગના સિદ્ધાંત છે. કૃષ્ણદાસ મેઘને પણ 3 વખત શ્રી મહાપ્રભુજી પાસે માગ્યું છે કે આપ કૃપા કરો ને માર્ગનો સિદ્ધાંત હૃદયરૂઢ થાય. શ્રી ગોકુલનાથજીએ પણ 3 વખત શ્રી ગુસાઈજી પાસે માગ્યું છે કે તાજચરણ આપ કૃપા કરો ત્યારે આ માર્ગનો સિદ્ધાંત હૃદયરૂઢ થાય. એ ઠાકોરજી જ્યારે પોતાના નિજજન માને, શ્રી વલ્લભની જ્યારે આપણા પર કૃપા થાય ત્યારે જ પુષ્ટિ માર્ગના સિદ્ધાંત હૃદયરૂઢ થાય. બાકી કેવલ વાંચવાને સાંભળવાથી સમજમાં ના આવે. શ્રી મહાપ્રભુજીના સુબોધનીજી પર આજે કેટલા વિદ્વાન વક્તાઓ પણ ગોથા ખાતા હોય છે. સુબોધનીજીના અર્થો નથી કરી શકતા. અને મેં ઘણીવાર અનુભવ કર્યો, સૌરાષ્ટ્રમાં કેટલાક એવા પ્રાચીન વૈષ્ણવો સ્કૂલનું પગથિયું પણ ના ચડ્યા હોય, નિશાળમાં એક ચોપડીએ ના ભણ્યા હોય, અને છતાં પણ સુબોધનીજીની કારિકાઓ એમને કંઠસ્થ હોય અને એટલા સુંદર સરળતાથી આપણને અર્થો સમજાવે કે આપણે પણ આમ આશ્ચર્યચકિત થઈ. ત્યારે માનવું જ પડે કે આ કેવલ શ્રી વલ્લભની કૃપાથી જ સાધ્ય છે. કોઈ જીવના પરિશ્રમથી આ સૌભાગ્ય ના મળી શકે. એટલે જોલો હરી અપુન પોન ના જણાવે, તોલો સકલ સિદ્ધાંત માર્ગ કો પढ़े सुने नहीं આવે. झोलो हरि अपुन पोन जनावे, झूलो हरि अपुन पोन जनावे. ઠાકોરજી પોતાનો માને અને ઠાકોરજીએ કોને પોતાના માન્યા છે અને પોતાના નિર્જન માની અને કોને કોને ઠાકોરજીએ શ્રીમદ ભાગવતનું દાન કર્યું છે એનું અદ્ભુત વર્ણન આ પદમાં કર્યું છે. झोलो हरि अपुन पोन जनावे, झूलो हरि अपुन पोन जनावे. तोलो सकल सिद्धांत मार्ग को
सिद्धांत मार्ग को पढ़े सुने नहीं आवे हो, पढ़े सुने नहीं आवे जो चलो हरि अपुन पोन जनावे, चलो हरि अपुन पोन जनावे। सुन ब्रह्मा नारायण मुख ते, नारद को सुख दीनो, नारद को सिख दीनो। नारद कही वेद व्यास सो, नारद कही वेद व्यास सो, आप खोज नहीं कीनी हो, आप खोज नहीं कीनी जो चलो हरि अपुन पोन जनावे, चलो हरि अपुन पोन जनावे। वेद व्यास औषध किनाय, वेद व्यास औषध किनाय, पढ़तन ताप मिटावे, पढ़तन ताप मिटावे। ओ ताते पड़े मुनि शुक देवा, ताते पड़े मुनि शुक देवा, परीक्षित को जो सुनायो हो, परीक्षित को जो सुनायो जो चलो हरि अपुन पोन जनावे, चलो हरि अपुन पोन जनावे। अपुन पोन जनावे झोलो हरि, अपुन पोन जनावे झोलो हरि, अपुन पोन जनावे झोलो हरि, अपुन पोन, अपुन पोन, अपुन पोन जनावे। પ્રભુ જેને પોતાના નિજજન માને એને જ શ્રીમદ ભાગવતજીનું દાન થાય. શ્રી ભાગવતજીના મર્મને શ્રી મહાપ્રભુજીએ જાણ્યો માણ્યો અને દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે એ અલૌકિક લીલા રસને પ્રગટ કર્યો.